नमस्ते। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के वात्सल्य सम्राट सूरदास जी के पदों का आस्वादन करेंगे। सूरदास जी 15th सेंचुरी के पोएट थे। उस जमाने में कवियों की जन्म और मरण की जो तिथियां हैं वो ठीक रूप से उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के आधार पर उनका संकलन किया जाता है और इसी कारण उस समय के कवियों की जन्म के बारे में, मरण के बारे में जो तथ्य हमें प्राप्त है उसमें कई विवाद हैं। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है उनका जन्म 1478 में हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो वो 15th सेंचुरी के पोएट थे और वात्सल्य रस के सम्राट थे सूरदास। उन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण के भावों का, वात्सल्य रस, विरह रस, सभी का जितना वर्णन, जितना मनोहर रूप से किया है उतना शायद ही हिंदी साहित्य जगत में कोई कवि कर पाया होगा। सूरदास जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वो हरियाणा में फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ। तो कईयों का उल्लेख है कि आगरा मथुरा मार्ग में वहाँ एक गांव में उनका जन्म हुआ। जो भी हो, जन्म से नहीं, उनकी जो पद हैं उसमें जो वात्सल्य भाव है, उसमें जो कृष्ण का वर्णन है, कृष्णमय हैं सूरदास जी, उसी से हमें मतलब है। सूरदास जी के अधिकतर पद गायन के लायक हैं, गाने लायक हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना किया। उन दिनों भारत में पर्शियन और संस्कृत इन दो भाषाओं को ही गरिमा प्राप्त था, लेकिन सूरदास जी ने ब्रज बोली में काव्य रचना करके उस बोली को भाषा का दर्जा दिया। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करके अवधी को गौरव प्रदान किया, उसी प्रकार सूरदास जी ने ब्रज बोली को उसे इतना श्रेष्ठ बना दिया कि ब्रज बोली को ब्रज भाषा के रूप से जाना जाता है। सूरदास जी की साहित्यिक रचनाओं की ओर जाएं तो हम पाएंगे कि सूर सागर उनका सबसे प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें दोहे और पद हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कहा जाता है करीब 1.25 पद उसमें हैं, दोहे पद, लेकिन सभी अभी उपलब्ध भी नहीं है। सूर सागर के बाद सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख ग्रंथ सूरदास जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सख्य भाव, उनके भक्ति में सख्य भाव देखने को मिलता है। भक्ति भी कई तरह के होते हैं, जैसे दास्य भाव है। दास्य भाव में क्या होता है, कवि अपने आप को दास के रूप में, भक्त अपने आप को दास के रूप में और ईश्वर को एकदम ऊपर ऊंचे स्तर पर बिठा कर रखता है। लेकिन सख्य भाव में सखा के रूप में, तो सूरदास जी भी कृष्ण के एक सखा के रूप में ही उनके साथ हो लेते हैं। और सूरदास जी की भक्ति के बारे में एक बात और कहना है कि वो निर्गुण भक्त नहीं, सगुण भक्त कवि थे। भक्ति भी उन दिनों 2 हुआ करती थी, निर्गुण भक्त और सगुण भक्त। निर्गुण भक्त कवि मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर सभी जगह मौजूद है। लेकिन सगुण भक्तों के लिए ईश्वर का रूप रंग सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार सूरदास जी सगुण भक्त कवि थे, एक गायक कवि थे। और कहा जाता है वो वृंदावन में तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बीच में उन्हें गुरु वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई और वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टचाप बहुत ही प्रसिद्ध है। 8 कवियों के एक गुट बनाया था वल्लभाचार्य जी ने। उन अष्टचाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान था, एक गायक कवि के रूप में। तो अष्टचाप के कवियों में प्रसिद्ध सूरदास जी, गायक कवि, सगुण भक्त कवि, सख्य भाव से अपनी भक्ति को अपने पदों में प्रकट करने वाले, ऐसे महान सूरदास जी के पदों का हम आस्वादन करेंगे। इस पद में सूरदास जी का अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति था उसे दर्शाता है। मेरो मन
अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। केरल के हमारे अपने येशुदास जी गान गंधर्व ने इतना मनोहर किया है इस भजन को कि आप सुनते ही रह जाएंगे।
यहाँ सूरदास जी ने भक्त की भगवान के प्रति अनन्य आस्था दिखाई है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन और कहाँ सुख पा सकता है, जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी फिर जहाज पर वापस आने के लिए बाध्य होता है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही रहता है और वो पंछी वापस उसी जहाज में आ जाता है। वैसे ही आपसे, ईश्वर से अगर मैं दूर होना भी चाहूँ तो मैं चाहे कुछ भटक भी लूँ, लेकिन फिर मैं आपके पास ही पुनः एक बार आ ही जाता हूँ। यही मेरी भक्ति है। तो यहाँ सूरदास जी भक्त का ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा मन और कहीं सुख नहीं पा सकता, जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी ये सोचकर उड़ता है कि कहीं दूर जाने से उसे कोई और ख़ास सुख मिल सकता है, लेकिन होता ये है कि सभी जगह घूम फिर कर थक हार कर वो पंछी वापस उसी जहाज में आने के लिए बाध्य होता है। वही अवस्था भक्त की भी होती है। कहीं और भटक भी जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये सब भटकना व्यर्थ था। बाकी सभी सांसारिक सुखों से ईश्वर के पास रहने से जो सुख मिलता है वही सबसे बड़ा सुख होता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कमल नयन रूपी कृष्ण भगवान कमल नयन के समान सुंदर, उनके नयन कमलों के समान सुंदर हैं। उसे छोड़कर अगर भक्त कोई और ईश्वर देव को ध्यानने भी जाए, ऐसा हो सकता है? ये सूरदास जी पूछते हैं। जब कमल नयन रूपी कृष्ण हमारे पास हैं तो उन्हें छोड़कर क्या कोई और देव के पीछे जा सकता है? ये तो वैसे ही हुआ जैसे गंगा के शुद्ध जल को छोड़कर, गंगा के पवित्र जल को छोड़कर त्याग कर कोई खरे कूप का पानी पी सकता है? मतलब जो कुएं का पानी है, जो ठहरा हुआ पानी है, उसे भला कौन पिएगा जब गंगा का पवित्र जल पीने के लिए उपलब्ध है। मतलब जब कमल नयन रूपी कृष्ण हमारे पास है तो किसी और ऑप्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कृष्ण भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा प्रकट करते हुए कवि फिर कहते हैं, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर ने, जिस भ्रमर ने अम्बुज के रस को चखा हो, अम्बुज जो कमल है, कमल के रस को जिस भ्रमर ने चख लिया हो एक बार, वो करील फल को क्यों खावे। करील फल जो कंटीली प्रदेश में एक फल उगता है, कड़वा होता है, नीम के फल जैसा। तो जो मधुकर एक बार कमल के मीठे रस को चख लेता है, मतलब जो भक्त एक बार ईश्वर के माधुर्य को जान लेता है, वो भला किसी और कड़वे फल को क्यों खाएगा। पद के अंत में भक्त सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। हे प्रभु, कामधेनु को त्याग कर भला कौन छेरी को दुहाने जाएगा। छेरी मतलब बकरी। कामधेनु जैसे आप सब जानते हैं, पुराणों के अनुसार कामधेनु एक ऐसी गाय है जो सभी की इच्छाओं को पूरी करती है। कहा जाता है समुद्र के मथने से कामधेनु निकली और वो एक ऐसी गाय है जो सभी के इच्छाओं को पूरी करती है। मिराक्लस काऊ के नाम से जानी जाती है। तो सूरदास जी कहते हैं, जब प्रभु हैं कामधेनु के जैसे जो हमारी पूरी इच्छाओं को पूरी करती है, तो भला कौन ऐसा होगा जो
कामधेनु को छोड़कर बकरी को दुहाने की इच्छा रखे। तो इस पूरे पद में सूरदास जी ये व्यक्त करते हैं कि भक्त तभी संतुष्टि पा सकेगा जब वो ईश्वर के समीप हो। और ईश्वर के पास भक्त जब खुश होता है तो उसे कई रूप से वो उसका वर्णन करते हैं। जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी फिर वही जहाज पर आने की चाह रखता है, मजबूर होता है, वैसे ही ईश्वर से दूर हुआ कोई भक्त वापस उसी जहाज में आने के लिए बाध्य होता है। और वैसे भी वो कहते हैं कि कमल नयन रूपी हमारे कृष्ण को छोड़कर भला कौन ऐसा होगा जो दूसरे किसी देव के पीछे जाए। गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कौन खरे कूप का पानी पिएगा। और कौन ऐसा मधुकर है, भ्रमर है, जो कमल के मधुर रस को छोड़कर करील फल जैसे कड़वे फल को खाएगा। और अंत में सूरदास कहते हैं, प्रभु आप तो कामधेनु के समान हैं, भक्तों की सभी इच्छा की पूर्ति करते हैं आप, तो आपको छोड़कर बकरी के दूध के पीछे कौन जाएगा। ഈ സൂർദാസ് ഈ പദത്തിൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള തൻ്റെ അപാരമായ ഭക്തിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മേരാ മൻ അനന്ത് കഹാ സുഖ് പാവേ, എൻ്റെ മനസ്സ് വേറെ എങ്ങും സന്തോഷവും സമാധാനവും എൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടില്ല, ഈശ്വരൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും എനിക്ക് ഇത്രയൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് ഭക്ത് പറയാണ്. ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാണ്, എങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ, കടലിന് നടുവിലുള്ളൊരു കപ്പലിലുള്ള പക്ഷി വേറെ എവിടേക്കോ പോകാൻ പറന്നു പോയിട്ട് അവസാനം വിവശയായി തിരിച്ച് ആ കപ്പലിലേക്ക് വരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുന്നു. അതേപോലെ ഞാനും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകന്ന് വേറെ സുഖങ്ങൾ, ലൗകിക സുഖങ്ങൾ തേടി പോയാലും എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഞാൻ പിന്നെയും ഈശ്വരൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ചെയ്യും. കമൽ നയനക്കോ ചാടി മഹാത്തം ഓർ ദേവ് കോ ധ്യാവേ, താമര പോലെ കണ്ണുള്ള എൻ്റെ ഈ കൃഷ്ണനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ദേവനെയും ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരമഗംഗക്കോ ഛാടി പിയാസോ ദുർമതി കൂപ്പ് ഖനാവേ, പവിത്രമായ ഗംഗാനദി അത് വിട്ടിട്ട്, ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രമായ ജലം വിട്ടിട്ട് ദുർമതി കൂപ്പ് ഖനാവേ, കൂപ്പ് കിണർ, പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഞാൻ എന്തിന് കുടിക്കണം. ജിഹി മധുക്കർ അംബുജ് രസ് ഛാക്കിയോ, എങ്ങനെയാണോ വണ്ട്, താമരയുടെ മധുരം ഉള്ള രസം, മധു നുകർന്ന വണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്വാദറിഞ്ഞ വണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും കരീല് ഫല് കഴിക്കില്ല. കരീല് ഫല് കാട്ടുപ്രദേശത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ ഫല്ലാണ്. അത് ഈ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ്റെ കുരു പോലെ കയ്പുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ താമരയുടെ നല്ല മധുരമുള്ള തേൻ നുകരുന്ന ഒരു വണ്ട് ഒരിക്കലും കയ്പുള്ള അതിലേക്ക് പോകില്ല. അതുപോലെ ഞാനും ഈശ്വരൻ്റെ മാധുര്യം അറിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോവില്ല. സൂർദാസ് പ്രഭു കാമധേനു തജി ഛേരി കോൺ ദുഹാവേ. ആ പദത്തിൻ്റെ അന്തിമ വാക്യത്തിൽ സൂർദാസ് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിലും പ്രഭു കാമധേനു പോലെ ഉള്ള ഒരു പശു ഉള്ളപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആടിനെ കറക്കാൻ പോകുമോ? എന്നുവെച്ചാൽ കാമധേനു നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള ഒരു പശുവാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരു മിറാക്ലസ് കൗവായിട്ടാണ് കാമധേനുവിനെ കാണുന്നത്. അതിനെ വിട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും, അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ കാമധേനുവായിട്ട്, പിന്നെ താമരയായിട്ടും ഗംഗാനദിയായിട്ടും എല്ലാം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൂർദാസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യേശുദാസ് മനോഹരമായി ആ ഭജന ആലപിച്ചത് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. നിങ്ങളത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുക. भक्त कवि सूरदास प्रस्तुत भजन में इस संसार की नश्वरता का एहसास मानव को दिलाते हुए कहते हैं कि इस नश्वर संसार में कुछ नहीं रखा है, किसको कब कौन सा दिन देखना पड़े कुछ भी निश्चित नहीं है।
अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। धन दौलत काया सुंदरता के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर का धरोहर समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। वे कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जे हैं। हे मनुष्य, जिस दिन तुम्हारे वृक्ष रूपी शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जे हैं। यहाँ कवि ने मानव शरीर को एक वृक्ष के समान, तरुवर अर्थात वृक्ष के समान बताया है, जो काफ़ी वैभवपूर्ण होता है जब उसमें डालियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। उसी प्रकार मानव का शरीर भी, जिसे मानव काफ़ी सहेज कर संवर कर रखता है, लेकिन जैसे ही हमारे प्राण निकल जाते हैं, शरीर भी निर्जीव हो जाता है ना। सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तभी कवि कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जे हैं। आगे वे कहते हैं, या देही का गर्व न करिए। देखो, इस शरीर के प्रति तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शरीर नश्वर है, इसलिए उस पर गर्व करना व्यर्थ है। क्योंकि जिस शरीर पर, हे मानव, तुम अत्यधिक गर्व करते हो, उसकी अंत में 3 गति होती है। देखते हैं वे 3 गतियां कौन कौन सी हैं। या देही का गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खइए। या तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी मृत्यु के बाद सियार, कौवा, गिद्ध वगैरह के लिए भोज्य वस्तु बनेगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में मृत शरीर को इस प्रकार के पक्षी जानवरों के लिए भोज्य वस्तु बनाया जाता है, ताकि उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर से दूसरे जीव जंतुओं को कुछ उपयोग होना चाहिए। तो किसी पहाड़ के ऊपरी सतह पर जाकर मृत शरीर को रखा जाता था, ताकि वहाँ गिद्ध, सियार वगैरह उसे खा सकें। तो देखिए, हे मानव, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे शरीर की, जिस शरीर को तुम इतना सजा धजा कर, जिसकी सुंदरता पर तुम काफ़ी गर्व किया करते थे, उसकी 3 गति संभव है तुम्हारी मृत्यु के बाद। एक तो वो है कि वो विष्ठा बनेगी। विष्ठा क्या होता है? ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मृत शरीर को खा जाएंगे, उसके बाद उनका जो विसर्ज्य वस्तु होगा, जो एक्सक्रीटा होगा, जो मल होगा, वो बन जाएगा तुम्हारा शरीर। यानी कि वो तुम्हारे शरीर को खाएंगे और उसे डाइजेस्ट करके उसे एक्सक्रीट करेंगे, तो वो तुम बन जाओगे। जिस शरीर के सौंदर्य पर तुम इतना गर्व कर रहे थे, वो क्या बन जाता है? पहली अवस्था तो ये है। या फिर अगर तुम्हारे शरीर को दफनाया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, और अगर जलाया जाएगा तो राख बन जाएगा। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी मृत्यु के बाद 3 गति को प्राप्त करेगा। या तो उसे गिद्ध, कौवे, सियार वगैरह खा लेंगे, और या तो फिर दफनाने के बाद कीड़े खाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खा लेते हैं हमारे शरीर को। या फिर अगर जलाया जा रहा है तो राख बन जाएगा। नातर खाक उड़े है, नातर मीन्स नहीं तो खाक बन जाएगा, मतलब कि राख बन जाएगा अगर जलाया जाता है। तीनों में से कोई ही होगा। इस प्रकार तुम्हारे प्राण रूपी पंछी के उड़ जाने पर तुम्हारे शरीर की अवस्था इन तीनों में से कोई ही होगा। फिर वे आगे कहते हैं, कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं,
प्राण के निकल जाने पर पहले जैसी आँखों की सुंदरता और पहले जैसे शरीर का सौंदर्य या रूप रंग कहाँ दिखाई पड़ेगा। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देखी घिनई है। और जिन लोगों से तुम इतना नेह करते थे अर्थात स्नेह करते थे, आपके परिवार में, मित्र मंडली में, सभी जगह आप लोगों से कितना प्यार करते थे, वो आपकी मृत्यु के बाद आपके शव से घृणा करने लगेंगे। होता है ना, डेड बॉडी बन जाने के बाद लोगों के मन में एक प्रकार का भय, घिन उत्पन्न हो जाता है। औरों की बात छोड़ो, अपने कैसे हो जाते हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई हैं। जिन पुत्रों को तुमने बहुत प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, देवी देवताओं से मिन्नतें मांगी जिनके लिए, वे मरणोपरांत के क्रियाकर्म में क्या करते हैं। तेहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिखरई। शीश यानी कि आपका सिर, जिसे आप इतने गर्व के साथ उठाकर चलते थे, शीश किसी के सामने नवाते न थे। और वही शीश क्या होता है, तुम्हारे अपने बेटे तुम्हारी मृत्यु के बाद, तुम्हें तुम्हारे शरीर को जलाने के बाद, तुम्हारे उसी शीश को वो बांस से मार कर उसे बिखेर देते हैं। वे बांस लेकर तुम्हारी खोपड़ी पर दे मारेंगे और उसको फाड़ फाड़ कर बिखरा देंगे। शरीर के दफनाए जाने पर यूँ नहीं होता, लेकिन जलाए जाने पर अंत में खोपड़ी जो होता है, हमारा स्कल, जो ह्यूमन स्कल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसे बांस से मार कर बिखेर दिया जाता है। तो देखो, जिन पुत्रों को तुमने इतने प्यार से पाला पोसा, जिनके लिए देवी देवताओं से मिन्नतें मांगी, वो तुम्हारी मृत्यु के उपरांत ऐसा करते हैं। और घर के अन्य सदस्य, घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। और घर के अन्य सदस्य, परिवार, जिनके लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी जिया, वे कहने लगेंगे कि जितनी जल्दी हो सके दाह संस्कार किया जाए, वरना कहीं यह आत्मा भूत बनकर यहीं न भटकता रहे, इस घर को खा न जाए। घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। जिन लोगों के प्रति आपने अपनी पूरी जिंदगी गंवाई, आपके मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके आपका दाह संस्कार क्रिया कर्म करने के लिए वे ही परिवारजन, वे ही मित्रगण जुट जाते हैं। तो इसलिए इस नश्वर शरीर पर इतना अहंकार, इतना गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सूरदास जी मानव को जीवन की क्षणभंगुरिता एवं नश्वरता के बारे में याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई हैं। हे मूढ़ मन, तुम सत्संगति करो, संतों की संगति में तुम अवश्य कुछ पाओगे। देखो, संतों की संगति अर्थात एक गुरु के सानिध्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय भक्ति काल में नाम स्मरण के साथ ही एक गुरु का सानिध्य बहुत ही अनिवार्य माना जाता था, क्योंकि हमारे मन की अज्ञानता को दूर करने में गुरु ही तो सफल होता है। नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जइए। अब वो कहते हैं, जो नर वपु, वपु यानी शरीर धारण कर, जो मनुष्य रूपी शरीर धारण करके गुरु का भक्त नहीं बनता, उसकी हालत क्या होगी। जम के मार्ग जई हैं। जम अर्थात यमराज, यमराज के मार्ग पर जाओगे। यमराज के मार्ग पर अग्रसर होना मतलब मौत का ग्रास बनेगा, अथवा जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा यम के मार्ग में ही जाएगा। कैसा व्यक्ति? जिसने मानव रूपी शरीर तो धारण कर लिया है, लेकिन जिसने सत्संगति नहीं की हो और जिसने एक गुरु का सामीप्य नहीं जाना हो, उसकी क्या अवस्था है? वो जम के मार्ग जई है, वो यमराज के मार्ग में ही जाएगा। और अंत में सूरदास कहते हैं, भगवंत भजन बिन वृथा सो जन्म गवई है। भगवंत की भक्ति के बिना नर तो व्यर्थ ही जीवन बिताता है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि इस भजन में, इस काव्यांश में कवि सूरदास मानव को अहंकार से दूर रहने का उपदेश देते हैं। साथ ही
अपने शरीर को नश्वर वस्तु मानकर उस पर गर्व न करने का उपदेश देते हैं एवं मानव को इस बात से भी आगाह कराते हैं कि गुरु के असानिध्य में एवं भगवान भक्ति के अभाव में मानव यमराज की ओर अग्रसर होगा, जन्म मरण के चक्र में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को वृथा ही गंवा देगा। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस पद के अर्थ को। अब इसके मलयाളം वर्ഷൻ की ओर चलते हैं. സൂർദാസിൻ്റെ ഈ ഒരു പദം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭജൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം സൂർദാസ് ഒരു ഗായക കവിയായിരുന്നു. എല്ലാ ഭജനും പാടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഗായകനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കവിയാണ് സെയിൻറ്റ് സൂർദാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭജൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നശ്വരത, നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര നൈമിഷികമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം ഒന്നും അല്ലാതെ ആവുന്നു. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഭജനാണ് ഇത്. നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ജാദിൻ മൻ പഞ്ചി ഉടി ജേഹേ താദിൻ തേരെ തൻ തരുവർക്കെ സബൈ പാത്ത് ഝട് ജേഹേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം. നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ആകുന്ന പക്ഷി പറന്നു പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരണം പ്രാപിക്കുക. ആ സമയത്ത് ജാദിൻ മൻ പഞ്ചി ഉടി ജേഹേ താദിൻ, ആ ദിവസം തേരെ തൻ തരുവർക്കെ, നിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സബൈ പാത്ത് ഝട് ജേഹേ, സബൈ എല്ലാം ഇലകളും, പാത്ത് പത്തി, പാത്ത് ഝട് ജേഹേ, ഝട് ജാന എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സകല ഐശ്വര്യവും നഷ്ടപ്പെടും. നിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ആത്മാവാകുന്ന ആ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകും. എല്ലാ ഇലയും കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകും. യാ ദേഹി കാ ഗർവ് ന കറിയേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, ഈ ദേഹം, ഉസ് പർ ഗർവ് ന കറിയേ, അതിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഹേ മനുഷ്യ. കാരണം എന്താണ്? സ്യാർ കാഗ് ഗിദ്ധ് കൈഹേ തീൻ നാമ തൻ വിഷ്ഠ കൃമ ഹോയെ നാത്തർ ഖാക്ക് ഉടൈഹേ. ഈ ഹേ മനുഷ്യ, ഈ ഒരു നശ്വരമായ നിൻ്റെ ശരീരം, നീ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശരീരം വളരെ നശ്വരമാണ്. അതിന് മരണത്തിന് ശേഷം 3 അവസ്ഥയാണ് അതിലുള്ളത്. 3 ഗതി. അത് പറയുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശരീരം നമ്മൾ ഈ സ്കൈ ബറിയൽ എന്ന് പറയും. പാർസികൾ, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജൈനിസമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്കൈ ബറിയൽ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷം ശരീരത്തിനെ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കും, മലമുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സിയാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ കാഗ്, ഗിദ്ധ് എന്ന് പറയുമ്പം വൾച്ചേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ഈ ഈ ഫ്ലഷ് ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. അവർ വന്നിത് ഭക്ഷിക്കും. അപ്പം നിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ, മരണശേഷം നിൻ്റെ ശവശരീരത്തിനെ ഒരുപക്ഷെ സ്യാർ കാഗ് ഗിദ്ധ്, ഇവർ ഖൈഹേ മീൻസ് കഴിക്കുക, ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആക്കുന്നത്? അത് വിഷ്ഠ ആയി മാറും. വിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പം നിൻ്റെ ശരീരം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലമായിട്ട് മാറും, വിസർജ്യ വസ്തുവായിട്ട് മാറും. എന്നുവെച്ചാൽ നോക്കൂ, നീ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ കൊണ്ടു നടന്ന നിൻ്റെ ശരീരം അവസാനം മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷാദി മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വിസർജ്യമായി വരെ മാറും. ഇനി അതല്ല, നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കൃമഹോയെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൃമികൾ, ഈ കീടങ്ങൾ, അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ച് അവർക്കത് വളമായി മാറും. നാത്തർ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഖാക്ക് ഉടൈഹേ, കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശവശരീരത്തിനെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഭസ്മമായി മാറും. ഖാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭസ്മം. ഇതിലെല്ലാം സൂർദാസ് ബ്രജഭാഷയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ
വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താനേ ഇത് അൺഫോൾഡ് ആവും ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. കഹാവഹ നയൻ കഹാവഹ ശോഭ, എവിടെ നിൻ്റെ മനോഹരമായ നയനങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ. കഹാവഹ ശോഭ, ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കഹാരംഗ രൂപ ദിഖൈ ഹെ, ആ രൂപസൗന്ദര്യം. എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുടിയെപ്പറ്റി, നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പറ്റി, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനെ പറ്റി, നമ്മുടെ നിറത്തെ പറ്റി. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം അഹങ്കാരം ഉള്ള കാര്യമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. जिन लोग सोह नेह करत हो सो तो ही देखी घिनही. जिन लोग, ഏത് ആൾക്കാർ നിന്നെ സ്നേഹ കരത്തോ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവോ, സ്നേഹ സോ തോഹി ദേഖി ഘിനഹി, അവർ തന്നെ നിൻ്റെ ശവശരീരം കാണുമ്പം ഘിനഹി, അവർക്ക് വെറുപ്പുളവാകുന്നു. കാരണം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒരു ഭയവും ഒരു വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഹാവഹ നയന കഹാവഹ ശോഭ, നിൻ്റെ ആ കണ്ണുകളുടെ മനോഹാരിത, നിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം. കഹാരംഗരൂപ ദിഖൈ, ആ രൂപസൗന്ദര്യമൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു? കാരണം എന്താണ്? ജിൻ ലോകൻ സോ നേഹ കരത്ത് ഹോ സോ തോഹി ദേഖി ഘിനഹി, ഏത് വ്യക്തികളാണോ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് അവർ തന്നെ ഇപ്പം നിന്നെ വെറുക്കുന്നു നിൻ്റെ മരണശേഷം. ജിൻ പുത്രൻ കോ ബഹുവിധി പാലിയോ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരാരെയും പോട്ടെ, നിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവരെങ്ങനെയാണ്? जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है तेही ले बास दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई है. നിൻ്റെ പുത്രൻ, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ മരണശേഷം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ബഹുവിധി പാലിയോ, വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചും ലാലിച്ചുമാണ് പുത്രന്മാരെ വളർത്തിയത്. ദേവീ ദേവ മനൈ ഹെ, ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും എല്ലാം പൂജിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചതും അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെ പുത്രനെ വളർത്തിയതും. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പുത്രനെ ആണ് വംശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുത്രനെ കാമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര്, പുത്രൻ വേണമെന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ദേവീ ദേവന്മാരെയെല്ലാം പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പുത്രവതീ ഭവ, എല്ലാം പുത്രനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. ആ പുത്രൻ എന്താണ്? തേഹിലെ ബാസ് ദിയോ ഖോപ്പടിയുമേ, നമ്മുടെ ശരീരം കത്തിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഈ സ്കള്ള്, വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കള്ള് പൊട്ടത്തില്ല. അപ്പം പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബാസ് ദിയോ ഖോപ്പടിയുമേ, ബാസ് വലിയ മുള കഷ്ണം കൊണ്ട് ആ തലയോട്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. ഷീഷ് ഫാടി ബിഖരൈ ഹെ, ഷീഷ് ശിരസ്, ആരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് കുനിക്കാത്ത നീ ശിരസിനെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തി നടത്തുന്ന നീ, മരണശേഷം പുത്രൻ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? ശീഷ് ഫാടി ബിഖരൈ ഹെ, നിൻ്റെ അതേ ശിരസ് പൊട്ടിച്ച് ബിഖർ ദേത്തേ ഹെ, അതിനെ അങ്ങ് ഛന്നം ഭിന്നമാക്കും. ഘർ കെ കഹത്ത് സബേരെ കാഢോ ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖൈ ഹെ, അതുപോലെ വീട്ടിലെ സദസ്യർ, നീ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത്. അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശവസംസ്കാരം നടക്കണം. കാരണം ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖായിയെ, ഇനി അഥവാ ഈ ആത്മാവ് പ്രേതമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ, കാരണം ഒരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇഹലോകവാസം വെടിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അലഞ്ഞാലോ? അതുകൊണ്ട് ഘർ കെ കഹത്ത് സബേരെ കാടോ, വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയും കഹത്ത്, അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? സബേരെ കാടോ, ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് ശവസംസ്കാരം നടന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖൈ ഹെ, ഒരു പ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അജഹോ മൂഢ് കരോ സത് സംഗത്, ഹേ മൂഢനായ വ്യക്തി, മണ്ടനായ മനുഷ്യ, അജഹോ ഇനിയെങ്കിലും കരോത് സത്സംഗത്ത്, നല്ല കൂട്ടായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സത്സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാരുടെ സഹവാസം ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കൂ. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധു സന്യാസിമാരുടെ, അറിവുള്ളവരുടെയും ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരുടെയും കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും നീ കൂട്ടുകൂടൂ. സന്തൻ മേ കച്ചു പൈ ഹേ, നല്ല സന്തൻ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യം നിനക്ക് നേടാൻ ആകും. നരവപു ധര ജോ ജൻ നഹി ഗുരു കെ ജം കെ മാർഗ് ജയി ഹെ,
नर वपु, जिसने नर का वपु, वपു മീൻസ് ശരീർ, നരനായി ജനിച്ചവൻ, അവൻ ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, നരനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ എത്രയോ യോനികളിലൂടെ കടന്നാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുഴു, എലി, അങ്ങനെ പല, അപ്പം നമുക്കൊരു നരജന്മം കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമുള്ള ജന്മമാണ്. ആ നരജന്മത്തിൽ നീ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഉപദേശവും അനുസരിച്ചല്ല നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ജമക്കെ മാർഗ് ജയ് ഹെ. ജമ മീൻസ് ഇവിടെ യമൻ, യമരാജൻ്റെ വഴിയെ നിനക്ക് പോവേണ്ടി വരും. നീ മൃത്യുവും ജനനവും ഈ ഒരു മോക്ഷചക്രത്തിൽ നീ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വരും. സൂർദാസ് ഭഗവന്ത് ഭജൻ ബിന് വൃഥാസോ ജനം ഗവൈ ഹെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂർദാസ് പറയുന്നത്, ഈശ്വരൻ്റെ ഭജനമില്ലാതെ, ഈശ്വരൻ്റെ നാമസ്മരണം അല്ലെ ഭക്തിയിൽ ലയിക്കാതെ, വൃഥാസോ ജനം ഗവൈ ഹെ, വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുകയാണ്. വൃഥ, ഈ ജന്മം കിട്ടിയത്, നരജന്മം കിട്ടിയത് വളരെ പുണ്യം ചെന്നൊരു ജന്മമാണ്. അത് ഗുരുവിൻ്റെ സംഗതി, ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞു. കാരണം ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടും, നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ അറിവുണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ശാരീരിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലധികം മുഴുകിയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഹേ മൂഢനായ മനുഷ്യ മനസ്സിലാക്കൂ. നരജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവന്ത് ഭജൻ ബിനു, ഈശ്വരനാമജപം ഇല്ലെങ്കിൽ വൃഥാസോ ജനം ഗവൈഹേ, ഈ ജന്മം തന്നെ പാഴാണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണുമ്പം വലിയൊരു പേടി ഒന്ന്, കാരണം പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി അല്ലാത്തത് കാരണം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ വേർഡ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വേർഡ് മീനിങ്സ് മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ആകമത്തെ ഒരു മീനിങ് കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അപ്ലോഡിങ്ങിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी के कृष्णमय पूर्ण इस पद का आस्वादन करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूरदास चिरंजीवी दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। इस पद में बाल कृष्ण पूछते हैं अपने माँ यशोदा से, उलाहना देकर, मतलब कि शिकायत के रूप में पूछते हैं कि हे मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। चोटी मतलब जो बाल है उनका, उस समय भी माना जाता था जिसके बाल लंबे हैं लड़कों के, वो सुंदर माना जाता था। हम देखते हैं ना, जैसे कृष्ण के लंबे बाल थे, ईसा मसीह के लंबे बाल थे, गौतम बुद्ध के, तो सभी श्रेष्ठ माना जाता था। तो ये बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। पद एक प्रश्न से शुरू होता है। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पिया है।
यह अजहू है छोटी, अजहू अब भी, यह अब भी छोटी है। अरे मैंने कितने बार दूध पिया आपके कहने के मुताबिक, लेकिन ये तो अब भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेणी जो, बल मतलब यहाँ बलराम से है, उनके बड़े भाई बलराम से है। तू जो कहती, तू तो कहती है ना कि बल की बेणी जैसी, बेणी बाल, बाल का पर्याय है बेणी, तो बलराम भैया के बाल के जैसे मेरे बाल भी लंबे और मोटे होंगे, ऐसे आपने कहा था, तूने कहा था। तभी तो काड़त गुहत नहावत, मेरे बाल को കാടത്തെ സമയം, മുടി ഇങ്ങനെ ചീവുന്ന സമയത്ത്, അത് പിന്നി കെട്ടുന്ന സമയത്ത്, കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നിൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ സർപ്പത്തെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും എപ്പോഴ് നീ പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട്. കാടത്ത് ഗുഹത്ത് നഹാവത്ത്, നഹാത്തെ സമയ, ബാൽ കോ കാടത്തെ സമയ, तूने ही तो कहा था कि मेरी बाल नागिनी जैसे होगी, താഴെ കിടന്ന് എഴയും, പാമ്പെഴയുന്ന പോലെ. മയ്യ കബഹി ബടേഗി ചോട്ടി, അമ്മ എൻ്റെ ഈ മുടി എപ്പോൾ വളരും. കിത്തി ബാർ മോഹി ദൂത് പിയത്ത് ഭൈ, കിത്നെ ബാർ മെനെ ദൂത് പിയാ ഹെ, ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി പാല് കുടിച്ചു. യഹ അജഹൂ ഹെ ഛോട്ടി, ഇതിപ്പോഴും ദാ വളർന്നിട്ടില്ല. तू जो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, बलराम भैया के बाल लंबे और मोटे हैं, और तूने ही कहा था कि मेरे बाल भी वैसे ही होंगे. काड़त गुहत नहावत जे है नागिन सी बोई लोटी, बाल काटते समय, चोटी बांधते समय, नहाते समय तुमने कहा था अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरे बाल भी नागिन जैसे ज़मीन पे लेटेगी. काचो दूध पियावती पची पची, पची पची बार बार, കാച്ചോ ദൂത്, കച്ചാ ദൂത്, എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പച്ച പാല് കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും. ദേത്തി നാ മാഖൺ റോട്ടി, തു മുझे റോട്ടി ഓർ മാഖൺ नहीं देती हो, मुझे കൃഷ്ണന് വെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നീ എനിക്ക് വെണ്ണ തരുന്നില്ല, പകരം എപ്പോഴും ഈ പച്ച പാല് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാല് തരുമ്പം പറയുന്നത് ഇത് കുടിച്ചാൽ എൻ്റെ മുടി അങ്ങ് നീണ്ട് സർപ്പത്തെ പോലെ വളരും, ബലരാമനെ പോലെ എൻ്റെ മുടി വളരും. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. सूरदास चिरंजीवी दो भैया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई बलराम और कृष्ण, हरि और हलदर, हरि ഇവിടെ കൃഷ്ണാണ്, हलदर बलराम, दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे. तो कवि आशा करते हैं बलराम और कृष्ण की जोड़ी സഹി സലാമത്ത് രഹേ, രണ്ടും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒരേപോലെ സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്, ചിരഞ്ജീവിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കവി സൂർദാസ് പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോയിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അവസാനത്തെ പദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. മയ്യ കഭി ബടേഗി ചോട്ടി, ചോട്ടിയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഛോട്ടി, കിത്തി ബാർ മോഹി ദൂത് പിയത്ത് ബൈ യ അജഹൂ ഹെ ഛോട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് ലാംബി മോട്ടി, നാഗിൻ സി ഭുയി ലോട്ടി, ദേത്തി നാ മാഖൺ റോട്ടി, ഹരി ഹൽദർ കി ജോട്ടി, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാസം ചേർത്ത് വരുന്ന കവി. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആസ്വദിക്കുക. मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी. कितनी बार मोए दूध पीवत भई, कितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी.
जो कहत पल की बनी, जो है लंबी मोटी। तू जो कहत पल की बनी, जो है लंबी मोटी। काढ़त कुहत नहावत ओछती, नागिन सी हुई लोटी। काढ़त कुहत नहावत ओछती, नागिन सी हुई लोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पिवावत पची पची, देत न माखन रोटी। काचो दूध पिवावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरिहल धर की ज्योति। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरिहल धर की ज्योति। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोय दूध पीवत भई, कितनी बार मोय दूध पीवत भई। यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റാണ് സൂർദാസ്. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ കബീർദാസ് സൂർദാസ് പഠിക്കാത്ത ആരും കാണില്ല. ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കബീർദാസും സൂർദാസും പഠിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പോയിറ്റ്സും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. കബീർദാസ് നിർഗുൺ ഭക്ത് കവിയും സൂർദാസ് സഗുൺ ഭക്ത് കവിയാണ്. നിർഗുൺ ഭക്തിയും സഗുൺ ഭക്തിയും രണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത്. നിർഗുൺ ഭക്ത് കവികൾ ഈശ്വരന് രൂപവും നിറവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. ആകാര രൂപം സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരനുണ്ട്. അതാണ് കബീർദാസ്. സൂർദാസ് സഗുൺ ഭക്ത കവിയാണ്. ഈശ്വരന് രൂപവും ആകാരവും നിറവും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. സൂർദാസിൻ്റെ ജനനം പറ്റി പല തർക്കങ്ങളാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് ഹരിയാനയിൽ ഫരീദാബാദിലാണ്, ചിലർ ആഗ്ര മധുരയുടെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഏതായാലും 15th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരു പോയിറ്റാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ പോയിറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം പല തർക്കങ്ങളും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോയിറ്റ്സിനെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ സൂർദാസിൻ്റെ കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു, ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ല, പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അതൊക്കെ ഓരോ ജനശ്രുതിയാണ്, സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും സൂർദാസ് ഒരു ഭക്തകവിയായിരുന്നു. വാത്സല്യ രസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും സകല മാധുര്യത്തോടെയും അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണലീല, കൃഷ്ണൻ്റെ കൊഞ്ചലുകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ ശാഠ്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടിയ ഒരു കവിയാണ് സൂർദാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ സൂര്യനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വാത്സല്യ സമ്രാട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ഡയലക്റ്റാണ്, ഒരു ബോലിയാണ്. അതിനെ ഒരു ഭാഷയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് സൂർദാസിൻ്റെ പദങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പേർഷ്യനും സംസ്കൃതവും ഉള്ളായിരുന്നു മാന്യതയുള്ള ഭാഷ. സാഹിത്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ഭാഷ അതേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ സൂർദാസ് ബ്രജ ഭാഷ, സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയെ
അതിൽ പദങ്ങൾ രചിച്ച് പാടി. അദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. വല്ലഭാചാര്യന് അഷ്ടഛാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ 8 പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരുന്നു സൂർദാസ്. അഷ്ടഛാപ്പിൽ പോയറ്റ്സിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഗായകനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു സൂർദാസ്. സൂർദാസിൻ്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ കൃഷ്ണ വാത്സല്യം, ഒരു കൊഞ്ചലുകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൊഞ്ചലുകൾ ഉള്ള ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ അമ്മമാർ പല സൂത്രങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകും, ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മസിൽ വരും, വലിയതാകും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കുട്ടിയെ, കൃഷ്ണനെ അമ്മ പാല് കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും പലപ്പോഴും. കാരണം പറയുന്നത്, ഈ പാല് കുടിച്ചാൽ നിന്റെ സഹോദരൻ ബലരാമനെ പോലെ നല്ല നീണ്ട മുടിയാകും, പാമ്പിനെ പോലെ, സർപ്പം താഴെ കിടന്ന് ഇടയുന്ന പോലെ നിന്റെ മുടിയും അതുപോലെ തഴച്ചു വളരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഈ പാല് കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കൃഷ്ണൻ നോക്കുമ്പം നിരന്തരം ഇത് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുടിയുടെ വളർച്ചയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വളരെ പരിഭവത്തോടെ കൊഞ്ചി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ അമ്മ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ മുടി ഒട്ടും വളരുന്നുമില്ല. ഇതെപ്പോഴാണ് വളരുന്നത്? ഇത് വെറുതെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്നെ എല്ലാത്തിലും അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, എൻ്റെ മുടി ഇങ്ങ് താഴോട്ട് സർപ്പത്തിനെ പോലെ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വെറും പാഴ്വാക്കല്ലേ എന്ന് കൃഷ്ണൻ കൊഞ്ചി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. സൂർദാസ്, അന്നത്തെ പോയിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു പദത്തിൻ്റെ താഴെ കൃഷ്ണനോടുള്ള തൻ്റെ ആരാധ്യദേവനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്ക് എപ്പോഴും അവരവരുടെ പദങ്ങളിൽ ചേർക്കും. അതുപോലെ ഇതിലും സൂർദാസ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ്റെയും ബലരാമൻ്റെയും ഈ ജോഡി നീനാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പദം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കൊഞ്ചലുകൾ, പരിഭവങ്ങൾ, അത് വളരെ മനോഹരമായി എടുത്തു കാട്ടിയ ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്വാദനം ചെയ്തത്. ഇത് ആക്ച്വലി ബ്രജഭാഷയിലായതുകൊണ്ട്, പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി വായിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്, പാടാനുള്ളതാണ്, പദമാണ്. എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കാരണം ഞാനൊരു ഫേമസ് വ്യക്തിയുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു പാട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ഈ പദം പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭജനൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.